a curriculum, prepare a schedule which will suit their thing, because they also have their life. சவுத் இந்தியாவில் அந்த படிப்பு இல்லைன்னா அவ்வளோ முடிஞ்சு போச்சு, பாதி வேலை முடிஞ்சு போச்சு. படிப்பு ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. அதை விட்டுட்டு வராங்க அப்படின்னா நார்த் இந்தியாவுக்கு ஓகே, ஏன்னா அவன் வந்து அவனுக்கு படிப்பும் வராது, பாதி இது அதெல்லாம் அது ரொம்ப இதெல்லாம் போக வேண்டாம். பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் we have to give balance of life. If you have to give balance of life, you have to give the balance. நீங்களே பேலன்ஸ் கொடுக்கணும், நீங்கள் பேலன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க? Don't do that. Okay, so don't be a usual people. Don't think that this is wrong and this is right. You didn't do the right thing. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, next thing is we are going to go to the field and I'm going to tell you very simple 2 little change which can make life little bit easier for you, because we are going to use lot of a particular part of a body which will never fade away, which will never get tired. Which is the body part that will never get tired? The Heart, okay. Heart, brain, okay. Mind ஒன்று இருக்குது, brain ஒன்று இருக்குது, கரெக்டாக? மைண்ட்னு ஒன்று சொல்லுவோம், brain ஒன்று சொல்லுவோம், கரெக்டாக? Where is mind, where is brain? Mind is a kind of not a physical thing. It's kind of a mental. Right, okay. இந்த மாதிரி யாராவது PhD கொடுத்துருங்களா? இப்போ முடிச்சிடலாம். Really don't. Too good. Right, yeah? Too good. She is more matured than most of the kids. She is not a kid at all, right? Okay, yes. So mind is more of a thought process. Brain is what we have, which stores the memory. ஞாபகம் எங்கே இருக்கணும்? அதாவது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் சொல்லுவோம் தெரியுமா? This is the brain, this is the mind where your things get stored. Brain, okay. Brain, okay, brain. Yes, coaches, brain. பிரெயினில் ஸ்டோர் பண்ணிக்க நம்ம மசில் மெமரி என்னென்னமோ சொல்லுவோமா? யாரெல்லாம் மசில் மெமரி பற்றி பேசியிருக்கிறது? கோச்சஸ், ஆர்ச்சர்ஸ். மசில் மெமரி இல்லையோ? மசில் மெமரி சொல்லிருக்காங்களா? ஓகே, ரைட். மசில் மெமரி எதாவது சொல்லாங்களா? அதாவது இல்லை, எதுவும் வரல. ரைட், ஓகே. சொல்லியிருக்காங்க. சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ மசில் மெமரி சொல்கிறாங்க இல்லையா? சோலை சொல்லி எங்கே சொல்லுங்க வரல. ஓகே, டாட் ஆஃப். ரைட், எஸ். வேர் கெட் ஸ்டோர்ட்? Brain. Okay. Brain la othukrீங்களா? Adults? Yes. I think it's in the mind. Mind. Yeah, you get the memory stored in your mind and you process it. Like the memory is like a thought in your mind that's stored there. You are confusing too much. You said mind is a thought process. Yeah. Then how do you store in a thought process? You, when you do that, it becomes a memory that stays in your thought process. Memory has to store somewhere, right? Where is the storage place? Brain. We are talking about storage place. Like a computer has a hard disk. Memory, it has a hard disk, right? memory card. Memory card. There is a physical part that has to be stored. Where is the storage that comes? Yes, sir. Yes, ma'am. Actually, when we keep on doing, then synapses happen between the neurons. So that is where our storage happens. What is a specific part called as? The neurons, synapse happens. It comes under something called as neuropath. It is not the brain. Brain can give you instructions. Neuropath is a place that where all these whatever the things that you do get stored, and repeatedly what you get, it transfers whatever notifies to the brain sends instructions and adu nadathirukum. Okay, why it's a neuropath. Okay, இதெல்லாம் தான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் அதுக்கும் ஆர்ச்சரிக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்குது அப்படின்னா, there is no muscle memory. Muscles, how does it memorize? Most of the misconceptions that most of the coaches has, என்ன சொல்லலாம், மசில் மெமரினா, மசில் எங்கே ஸ்டோர்? மசிலுக்கு என்ன மெமரி இருக்கு? மசில் இஸ் அ மசில், இட்ஸ் அ பாடி பார்ட். ஹவ் இட் கேன் ஸ்டோர்? அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணால் மசில் கெட்ஸ் டேர்னு சொல்கிறோம். அப்போ மசிலோட மெமரி டேர் ஆகிடுமா? டேர் ஆகி புதுசாக ஃபார்ம் ஆகிடும். இங்கே இருக்கிற பசங்களுடைய அதே மசில் உங்களுக்கு இருக்காது, அடல்ட்ஸ்க்கு இருக்காது, நாளைக்கு இருக்காது. Then how does a muscle gets memory? Right? Sir, அப்போ அனிச்ச செல்லாம் என்னம்மா? அனிச்ச செல்
தமிழ்ல சொல்லுவோம் அனிச்சை செயல்னு சொல்லுவோம். automatic reaction. Automatic, everything is stored. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஃபோன் ஏதோ டக்குன்னு பார்க்குது நம்ம வேறு ஏதோ பார்க்குறோம் ஆனால் டக்குன்னு இப்படி கை வச்சு ரிஃப்ளெக்ஸ் அனிச்சை செயலுக்கும் மூளைத்தண்டோடத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. Sure. Okay. அந்த அனிச்சை செயலுக்கும் மூளைத்தண்டோடத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. ஆமாம். அப்போ அது வந்து அது என்ன memory? See, by birth we will get some memories. பேர்த்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா? பேர்த்னு சொல்லும்போது எப்போனா அந்த கரு உருவாகிட்டு அந்த 9 மாதம் 10 மாதமாக இருக்குமா, ரைட்? வாட் எவர் த மதர் டஸ். இப்போ அம்மா வந்து பயப்பட்டாங்கன்னா உள்ள இருக்க கருவும் பயப்படும். அம்மா சந்தோஷமாக இருந்தாங்கன்னா பிகாஸ் இட் ஆல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் எனர்ஜி தான். அப்போது சில ஸ்போர்ட்ஸ் இப்போ எஸ்பெஷலி கராட்டேவே எடுத்துட்டாலே கராட்டேல மேக்ஸிமம் ட்ரெயின் ஆகுது எல்லாமே அந்த அனிச்சை செயலை நோக்கி தான் இருக்கும். Because what you do, you keep on doing the same steps over and over and over again. அப்போ அதே ஸ்டெப்ஸ் போகும்போது இப்போ நான் வந்து கிட்டானபரி சொல்கிறேன்னு வச்சுப்போமே, கிட்டானபரி வந்து இன்றைக்கி பண்ணுறோம் இப்படி சும்மா நின்றுருப்பான். ஓகேவா? இதுக்கு எங்களுக்கு என்ன அடி விழுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, வி யூஸ் டு டூ தட். ஓகே, ஸோ சண்முகல் சென்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க இல்லை இவர் மலர்மண்ணெலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இன்னும் அடி விழும். ஏன்னா அந்த இதுக்கு இல்லை ஸ்டான்ஸ் வரணும். நீ உன்னை என்ன பண்ணுவாங்க அங்கேருந்து பின்னாடி எட்டி உழைப்பாங்க. Because Kidanbari in karate stance is a most stable stance. இங்கே நின்னீங்கன்னா நிற்கணும். அவன் இங்கேருந்து அடிப்பாங்க இங்கேருந்து அடிப்பாங்க. You will not have to even ஒரு ஷேக் கூட கொடுக்கக்கூடாது. ஆமாவா? ரைட்? பட் how do you get trained? Every day. எந்த ஆங்கிளில் நின்னா அதுவும் ஆங்கிள் உண்டு. அந்த ஆங்கிளில் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகி நான் இந்த சைடில் இந்த 45 டிகிரிஸ் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிட்டால் முடிஞ்சு போச்சு. எப்படி இருந்தாலும் விழுவோம். கொஞ்சம் ஓவரான அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், முன்னாடி பின்னாடி இந்த பேலன்ஸ் இருக்காது. ஸோ வி கெட் ட்ரெயின்ட். இங்கேயும் என்னது ட்ரெயின் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், த பாத். அதனால தான் இவங்களுக்கு அன்றைக்கி சொல்லிட்டு இருந்தேன் டூயிங். How do you differ muscle memory and rhythm? Because naturally what he has taught us is rhythm. Yeah. One miss out, 1 second miss out, everything collapses. Correct. So muscle memory in the rhythm varum. Rhythm in the Yes. Yeah. But rhythm சொல்லும்போது right, okay, that 4 beats count. கரெக்டா? 1 2 3 4. 1 2 3 4. இதுவும் 4 தான். ஸோ அப்போது ரிதம் புரியணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் பீட்னு தெரியணும். அந்த பர்டிகுலர் பீட் சொல்லி கொடுத்துட்டோமா? எஸ் சார். ரைட்? 1 2 3 4. சில பேருக்கு பாதி நேரம் என்ன பண்ணுவாங்க, இங்கே வந்து சின்ன பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சொன்னா தரமா டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குன்னு அவன் ஏரோ எடுத்து நிற்பான். 4 செகண்ட்ஸ் போகிறதுக்கு வேற எங்கேயா போயிடும், வராது. தென் வாட் யூ டூ இஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபினிஷ் த பீட்ன்றதுனால யூ வில் ஆல்வேஸ் ஷூட் சம்திங் விச் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஷூட். அன்றைக்கி மட்டும் சொல்லியிருந்தாங்க ஞாபகம் இருக்கா? அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா when you rush things, when you do hours and hours of training, there is only 2 training process. ஒன்று குவான்டிட்டி, இன்னொன்று குவாலிட்டி. குவான்டிட்டினா இன்னைக்கு 300 arrows ஷூட் பண்ணணும். 300 arrows எப்படி ஷூட் பண்ண தெரியாது. You have to complete 300 arrows. Eventually you will get. அது குவான்டிட்டி. குவாலிட்டின்னு சொல்லும் போது I don't want to do things which I don't want to do. சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இஸ் படிக்கும்போது சொல்லிக் கொடுப்போமா, சும்மா படிச்சுட்டே இருக்காத ஒரு தடவை எழுதி பார்த்துட்டு மனப்பாடம் ஆகிடுன்னு சொல்லுவோம். அடல்ட்ஸ் நோ தட். 10 தடவை படிக்கிறதுக்கும் ஒரு தடவை எழுதி பார்க்குறது ஈக்குவல்னு சொல்லுவோம். ஏன் இது ஒரு தடவை எழுதி பார்க்கணும், 10 தடவை படிக்கட்டுமே. தட் இஸ் ஆல்சோ தேர் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ தேர். Why I want to train my body where I can do things simply. நான் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னா I will give you 3 hours of time. அந்த 3 hoursல if you do a proper shot only 3 times, 1 hour each, I'll be the happiest person. Because what happens with that 1 hour 1 shot, which is a perfect shot, it gets registered. Training என்னாகும், அந்த இது மறக்காது, அந்த ஃபீலும் மறக்காது, அந்தோடைய பாடி பார்ட்ஸோடைய அந்த ஆங்கிளும் மறக்காது, எதுவும் மறக்காது. ஆனால் இதே 300 தடவை பண்ணிட்டு அதில் 5 தடவை ஒழுங்காக வந்ததா, இல்லை 10 தடவை ஒழுங்காக வந்ததா, இல்லை ஒரு தடவையும் ஒழுங்காக வரலன்னா என்ன ஆகும், 300 arrow 3 மணி நேரம் இல்லை 6 மணி நேரம் டோட்டல் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அதை தான் கோச் மசில் மெமரின்னு சொல்கிறாங்க. மசில் எந்த மெமரிஸ் போய் ஸ்டோர் ஆகுது, அதை சொல்ல தெரியலன்ற அந்த கால் மசில் மெமரி. அதனால இந்த கோச்சிங்கை விட்டுட்டு நான் வெளியே ஏன் போனேன் அப்படின்னா ஐ வாண்டட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பாடி ஃபர்ஸ்ட். 7 வருஷம் ரிசர்ச். I have so much of data with me. Why? Because
our body cannot do repeated things. நம்ம மிஷின் கிடையாது. அப்போ ரிப்பீட்டட் திங்ஸ் பண்ணணும் அப்படி சொல்லும்போது இன்ஜுரி பக்கத்துலேயே வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ இன்ஜுரி பக்கத்தில் வரும்போது எனக்கு இதுலேயும் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகலை, இன்ஜுரியும் வந்துருச்சு. எத்தனை பேர் இன்ஜுரி இருக்கீங்க? என்ன who all are there? You don't have to tell me. ஏன் வந்துச்சு? What you have done achieved? Then why injury? What's the waste of time to injure your body, you strain your body when you can't even achieve, you cannot go to that goal itself. அதை போகிறதுக்குள்ளேயே இன்ஜுரி வந்துடுச்சுன்னா அப்போ எதுக்கு அங்கே போகணும்? Your life is now spoiled. That is irreplaceable. அதுலேயும் ரொட்டேட்டர் கஃபில் மசிலில் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா லைஃபே முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான். There is no treatment for the rotator cuff muscles. அப்படி ஏன் பண்ணணும்? இங்கே ஆர்ட் அப்படின்னு என்னன்னா ப்ரிசிஷன் அண்ட் டூவிங் திங்ஸ் விச் இஸ் நீடட். ஏன் இதை வந்துட்டு ராயல் ஆர்ட்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ராயல் ஆர்ட் நாட் பிகாஸ் ஒன்லி கிங்ஸ் அண்ட் குவீன்ஸ் ஆர் டூவிங் இட், நாட் பிகாஸ் த வாரியர்ஸ் டிட் இட். இதில் என்னென்னா பாக்ஸிங்லேயோ இல்லை மற்ற இதுலேயோ என்ன பண்ணுவாங்க, ஹெவி வெயிட்டை தூக்கிட்டு ஃபுல் எனர்ஜி கொடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இதில் பீக் வெயிட்டில் பீக் ட்ராவில் எவ்வளோ கேஜிஸ் ஹோல்ட் பண்ணணும்? 20. Minimum 20 for the recovers. Probably for compound arches கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். But still you have to draw. 5 கிலோ 10 கிலோ 15 கிலோ 20 கிலோ தூக்கிட்டு என்ன பண்ணணும்? You don't have to do anything. எனர்ஜி ஃபுல்லாக என்ன பண்ணணும்? பம்பிங் கூட பண்ண முடியாது. Breathe in என்னது? 25% of the breath alone can you hold it within the lungs சொல்லுவாங்க. மொத்தமாக வந்து என்ன பண்ண முடியாது? லங்ஸில் ஏரும் ஃபில் பண்ண முடியாது, ஃபோர்ஸும் அப்ளை பண்ண முடியாது, எதுவும் அப்ளை பண்ண முடியாது. பீக் வெயிட்டில் ஸ்டில்லாக நில்லுன்னு வாங்க, சட்டிலாக நிற்கணும். ப்ரீத் வெளியே போகிறதும் தெரியக்கூடாது, ப்ரீத் உள்ளே போகிறது கூட தெரியக்கூடாது. வை வென் அட் பீக் வெயிட் 20 கிலோ தூக்கிட்டு ஃபுல் எனர்ஜி போடாமல் நான் அது வச்சுட்டே இருக்க முடியாது. அப்படி இருக்க இதில் சட்டிலாக இருக்க சொல்கிறது. தட் இஸ் வை திஸ் ஆர்ட் இஸ் மோர் ஸ்பெஷல் தேன் எனி ஆஃப் த அதர் ஆர்ட்ஸ். பிகாஸ் அட் த பீக் மோமெண்ட் யூ ஹாவ் டு பி வெரி சட்டில். கீழே ப்ரெஷர் கூட அதிகம் இருக்கக்கூடாது. ஹார்ட் பீட் இருக்கும், அதுக்கு மானிட்டர்லாம் வச்சுட்டாங்க. இப்போ ஹார்ட் பீட்டு இப்போ அடிக்கக்கூடாது, அந்த 80s 90s ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கணும். 100 மேலே போச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகும்? யுவர் பாடி கெட் ஷிவர்ட், யூ கெட் மூமெண்ட்ஸ். யூ டாக்கிங் அபவுட் 1 millimeter. அந்த 1 millimeter ஷேக் ஆகிடுச்சு, முடிஞ்சு போச்சு அங்கேயே. தீபிகா வெண்ட் என்னது ஒலிம்பிக் சொல்லுவாங்க, தீபிகா வந்துட்டு என்னது டார்கெட்டை மிஸ் பண்ணி அடிச்சிட்டான்னுவாங்க. ஷி ஷாட் அ மிஸ் when in the elimination round in the Olympics. அப்போ அந்த ஹார்ட் பீட் வாஸ் 140. ஷேக் இருக்கும், ப்ரெஷர். அந்த ப்ரெஷரில் நீங்கள் உங்களுக்கு டெக்னிக்காலிட்டியே தெரியல அப்படின்னா எப்படி பண்ணுவீங்க? ரைட். ஸோ ஆல் த recovers and all the compounders will do. All right. Now quickly நம்ம பேசினே இருக்கலாம், இதை பற்றி நிறைய பேசிட்டே இருப்போம். I don't want to waste time. அதுக்கு தனியாக ஒர்க் ஷாப் நான் கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு 1 day ஒர்க் ஷாப் அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. Now quickly what you do is each and every one along with your parents, all right, you take your bow, all right, we'll tell you what easily we can do. Okay. அதுல முன்னாடி என்ன பண்ண போறோம்னா, if you have a terrapin, anyone has terrapin? Yes. Go quickly take and come. One person. Only one person. அங்க போயிடாங்க. Okay, for the coaches, all right, how do you tell the archers that this is the draw? This has to be pushed and this has to be pulled. Recurve, compound, whatever it is. How you will normally explain? Any volunteer? Any volunteer? Coding archer? Yeah. Right. Okay. So I want a coach. Yes. Tell them how to draw. So generally, hook on the 3 fingers வைக்கணும். So when you draw, never raise it high. Always eyebrow level க்கு straight-ஆ இருக்கணும். So whenever you draw, try to push. Use your scapula, use your elbow to draw. And make sure there should be no any movement. இப்படி இதுவும் இதாகக்கூடாது, இதுவும் கூடாது. There should be 50% here, 50% here. Okay. Right. Thank you. How many of you understood what she is trying to explain? Yeah, coach. All right. Okay. Right. Come. Can you draw and show to us? இது ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கான்னு பார்த்துங்க, இல்லைனா கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கலாம். Okay. Stay. What's
Any problem or any issues or everything is correct? Raise high. High raise. Okay, raise பண்ணும்போதா? All right, perfect. Yes, you come here and According to what who taught us, it is pre-draw, draw. Ah, So we have to do pre-draw first Uh-huh. and then draw. okay. வேற ஏதாவது? Head வந்து Ah, head மேலே போயிடுச்சு. anchor Anchor இப்படி வச்சிருந்தாங்க. இப்படி வச்சிருந்தாங்க. Okay. Ah, Anchor account. anchor தானா? Okay. Yes. Coach. Shoulder. Which shoulder? Bow on shoulder. என்ன பண்ணுறாங்க? All right. பண்ணி பண்ணுறீங்களா? கொஞ்சம் லூஸாக விட்டு பண்ணுங்க. Right. This shoulder is little bit up. Yeah. Why? Stamina. Stamina, diet, Stamina, diet, physical strength. physical strength. Okay. Why? You're able to hold it like this. Why not this? இழுக்க கஷ்டமா இருக்கா? Anybody can explain why she is not able to pull it down and why she has creaked? Strength. Strength. Because Okay. it's tight. Huh? Because it's tight. Because it is Tight. tight வச்சுக்கலாமா? இன்னும் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணுங்க. Now draw. லூஸ் பண்ணியாச்சு. She used to it. She is She used to it. used to it. Okay. அப்போ used to itனா எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம்? All the coaches get power to the lower poundage. Okay, இன்னும் கொஞ்சம் லூஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இருக்கணும். This is low poundage? Yeah. Right. Now draw again. How do you explain? Raise. Hmm? Raising high. Raising high. Okay, so the shoulder raising high, that is all more of the follow through and the steps that you follow. அதுக்குள்ள நான் அப்புறம் போலாம். I don't want to disturb that. Okay. While at peak draw, she has lifted her left shoulder. She is not able to bring it down. Why? How to rectify that? அவங்களோட தூக்க ஹேண்ட்ல மட்டும்தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. இந்த ஹேண்ட்ல அவங்க ப்ரெஷர் கொடுக்காததுனால இது ரேஸ். இந்த ஹேண்ட்லயும் ஈக்குவலா ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுனால மேபி ஷோல்டர் வந்து டவுன் ஆகும். Okay. அவளுக்கு சொல்லி அவளுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும். She is pushing instead of she is pulling instead of pushing. அதேதான். Throw back. அது அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டணும். யார் பண்ணி காட்டுறீங்க? என்ன பண்ணுவா? You are not going to do. You have to tell her to do it. அவளை கரெக்ட் பண்ண சொல்லி சொல்லணும். பண்ணு. நிரஞ்சன். வா. சரிடா பெருக்கு. இந்த வீடியோ எடுக்கணும். That's the pressure that she has. Where? She has now lifted her chest. Can you see that? She is down, but she is lifting her chest because she wanted to pull the shoulder down. Because of that, her chest is moving up. Anybody has any idea? This is what normally happens. நம்ம எல்லாரும் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா push and pull சொல்லிட்டோம். ஆனால் என்ன push என்ன pull? Okay. Kids can't understand. Adults will understand. அவங்க சொன்னாங்களா ப்ரெஷர் கொடு. அவன் ப்ரெஷர் கொடுத்தான். ப்ரெஷர் கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா செஸ்ட் ஓப்பன் ஆகும். ஏன்னா அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அதான் ப்ரெஷர். பட் எங்கேருந்து எங்கே ப்ரெஷர் கொடுக்கணும், எங்கேருந்து எங்கே ப்ரெஷர் கொடுக்க தேவையில்லை. We have to educate the kids. அப்படி சொல்லும் போது what we can do is first we have to make them feel and understand what muscles that we are talking about. ஓகே, வேர்ல்டு ஆர்ச்சரி பொறுத்த வரைக்கும் சரி இல்லை மோஸ்ட் காமனாக எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறது அப்படின்னா ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் யுவர் grip. ஓகே, ஹோல்ட் த grip. இப்போ இதுதான் போவாம். இதை பிடிக்காம grip பிடிங்க. பிடிச்சிட்டோமா? டோன்ட் டூ திஸ், லீவ் இட் அவுட். இங்கே நேரம் இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் வாட் யூ டூ இஸ் யூ எக்ஸ்பேண்ட் அவுட். இதான் நார்மல் ப்ரீசெட் பொசிஷனா? ப்ரீசெட் பொசிஷன்லேயே ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா most of the people stand this way. Okay, most of the people will do this. Preset எங்க பிடிப்பீங்க? Preset எங்க பிடிப்பா? இதை விட்டு ஏன் இந்த கை விட்டுறோம், அந்த கை மட்டும் ப்ரீசெட் பண்ணுற மாதிரி. ஓகே, இங்கே பிடிக்கிறோமா? ஸோ ப்ரீசெட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் ப்ரீசெட்லேயே most of the people will pull their muscle down automatically. ஓகே, இதில் மொத்தமாக வெளியே வந்துடும்.
அதை நான் ஏன் வருது நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், இப்போ ரைஸ் பண்ணுங்க அப்படியே. This is another problem. Another problem what happens is, normally they raise right next to their body. Which what happens is, the problem is already if you can see and notice, there is a bend here. உங்களுடைய ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டுக்கும் இந்த ஸ்கேப்புலாக்கும் பெண்ட் இருந்ததுன்னா you are taking the shoulder away from your body ன்னு அர்த்தம், which is a most vulnerable state. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியாது, இவங்க நினைச்சாலும் புஷ் பண்ணுங்கண்ணா, புஷ் பண்ணா worse problem என்ன ஆயிடுச்சு, she is extending the arm still more. இதுக்கு பேர் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் சொல்லுவோம். ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் சொல்லும் போது நம்ம இப்படி ரைஸ் பண்ணுறது நார்மல். ஏதாவது ஒரு பொருளை வந்து கைக்கு எட்டாத பொருள் எடுக்கணும், என்ன பண்ணுவோம், we extend. How many times you can extend? She is doing day in and day out, which is subject to injury, shoulder impingement, injury, right next to her door, waiting for the problem to occur, waiting for the issue to appear. அடுத்த இது சின்ன பசங்களுக்கு you will get the shoulder impingement injury ஆகிடும். ஏன்னா என்ன ஆகும், உங்கள் ஷோல்டரும் உங்கள் ஷோல்டர் சாக்கெட்டும் என்ன ஆகிருக்கும், பஞ்சில் நின்றுருக்கும். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆச்சுன்னா ஃப்ளின்ச் என்ன ஆகும், போய் அடிக்கும். அப்போ என்ன ஆகுனா, உங்களோட ஷோல்டருக்கு அந்த போன் இருக்கு இல்லையா, கிளாவிக்கல் மசில் சொல்லுவோம், அதுவும் உங்கள் மசிலும் போட்டு பிஞ்ச் பண்ணிட்டே என்ன ஆகுனா அங்கே டேர் ஆகிடும். அங்கே டேர் ஆச்சுன்னா அதில் ஸ்னோ ரிகவரி 4 மாதம் வீட்டில் உட்காந்து வேண்டியதான், ரைட். பட் ஹவு டு யூ எஜுகேட், அகெயின் ஹோல்கண்ணா grip பிடிங்கண்ணா, grip மட்டும். ஸோ grip மட்டும் பண்ணும்போது what do you explain is, from here move it away from the body, lift the shoulder down. இதுக்கு பேர் ஸ்கேப்புலான்னு சொல்லுவோம். இந்த பிளேட் இருக்கு இல்லையா, பிளேடு ஸ்கேப்புலா மூவ் பண்ணாதான்னு சொல்லுவோம், ஓகேவா. ஸ்கேப்புலா இஸ் அ பிளேட் அண்ட் அண்டர்நீத் த பிளேட், அப்படியே பிடிச்சோம்னா அண்டர்நீத் த பிளேட் we have something called as a plate. பிளேட்டை விட்டு வெளியே ஸ்கேப்புலா வரும், உள்ளே போகும். வெளியே வருதுன்னா இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் பர்பஸஸ். தட் இஸ் நாட் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பாயிண்ட். ஏன்னா ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டரை பண்ணணுன்றதுக்காக தான் ஸ்கேப்புலா விட்டு வெளியே வரணும். அதர்வைஸ் யுவர் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பொசிஷன் இஸ் ஒன்லி திஸ். இவ்வளோ தான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பொசிஷன், நாட் திஸ். இது பண்ணிட்டு என்ன ஆகிடுதோ, யூ ஆர் எக்ஸ்டெண்டிங் த ஆர்ம்ஸ் விச் இஸ் கோஸ் பியாண்ட் த ரேஞ்ச். அப்போ என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, சொல்கணும் இப்போ இங்கே பண்ணும் போதே வாட் யூ டூ இஸ், யூ grip it here, you don't do anything. I'm just going to push the muscle. Now bring it down, bend. இப்போ ஒன்றும் பண்ணாமல் இது வந்து அப்படியே இருக்கட்டும், ஓகே. Now இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யாராவது தொட்டு you come touch here, there will not be any bend, okay. Now hold that. நீ எதுவும் பண்ணாதீங்க, நீ புஷ்லாம் பண்ணக்கூடாது, hold it. நீ எப்படி விடுங்க, இந்த grip, okay. இந்த grip பண்ணும்போது once you do this, the entire shoulder will affect. இதே வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, கேன் யூ see that, கொஞ்சம் இங்கே பெண்ட் ஆகி உள்ள பிஞ்ச் ஆகி வெளியே போகும். ஆனால் இது ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகுனா, என்டையர் பாடி தான் பின்னாடி ஹோல்டுனா, எல்போ லாக் பண்ணு. இப்போ இது பண்ணோம்னா, கேன் யூ see the difference? This goes to the entire back scapula வரைக்கும் போகும். ஆனால் இது உள்ளே வந்துடுச்சுன்னா, இங்கே அடிச்சுன்னா என்ன ஆகும், கேன் யூ see the two differences? இங்கொன்று அடிக்கும், இங்கொன்று அடிக்கும், which is dangerous. You get injury at any point of time, okay. So first thing is slow it down, ask her to feel it. Now lock it. இப்போ வந்துட்டு யாராவது ஒருத்தரை புஷ் பண்ணணும், push my fingers, அவ்வளோதான். Now bring your shoulder down, now keep it. இவ்வளோதான்.